السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لجميع متتبعي قناة بروفيسور كانال para aprender el español. مرحبا بكم في الدرس الخامس اللي نشوفوا فيه إن شاء الله يعني كيفاش أننا نقدروا نتعرفوا على شي شخص ما كيفاش نسولوه وكيفاش أننا نقدموا راسنا. إن شاء الله في هذا الدرس هذا نشوفوا solamente يعني seulement فقط la primera parte يعني الدرس هذا كيتكون من dos partes. Inshallah, hoy vamos a ver solamente la primera parte واللي نشوفوا فيها إن شاء الله يعني أجوبة على هذه الأسئلة هذه الأسئلة التالية كما كتشوفوا. La primera pregunta es سؤال la primera pregunta es ¿cómo te llamas؟ ما هو اسمك؟ ¿cómo te llamas؟ يعني ديجا سبقنا في الحص في الدرس الاول يعني كيفاش كنطقوا يعني الحروف. الوغ dos L se pronuncia ya. ¿Cómo te llamas? Muy bien. La segunda pregunta es ¿cuántos años tienes؟ كم هو عمرك؟ كم هو عمرك أو كم لديك في عمرك؟ Muy bien. Y حاولوا تردوا البال la prononciación فاش كتكون لينا لا او ماس ا se pronuncia wa cuántos. Muy bien. La tercera pregunta es ¿dónde vives? ¿Dónde vives؟ أين تسكن أو أين تقطن؟ Muy bien. Bueno, como veis, la primera pregunta es ¿cómo te llamas؟ يعني باش نجاوبوا على يعني ما هو اسمك، إذا كيكون الجواب كالتالي: me llamo por ejemplo yo me llamo Bilal. Yo me llamo Bilal. Yo me llamo Bilal. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo. Muy bien. También déjà شرحتها لكم. Ça veut dire aussi أو أيضا. También hay otra fórmula o hay otra forma de, por ejemplo, ¿cómo te llamas؟ يعني كاين إما كنقولوا ¿cómo te llamas؟ أو لا كنقولوا ¿cuál es tu nombre؟ ¿cuál es tu nombre؟ Entonces, ¿cuál es tu nombre؟ كما كتشوفوا يعني مفارقة هنايا. ¿cuál es؟ كنجمعوها ¿cuál es tu nombre؟ ما هو اسمك؟ إذا الجواب ديال على هاد لا فورم هادي كنديرو mi nombre es por ejemplo Ahmed. Muy bien. Entonces tenemos dos formas. Digamos ¿cómo te llamas? O bien digamos ¿cuál es tu nombre? Si la pregunta, si ya, como por ejemplo ¿cómo te llamas? La respuesta significa el jawab. La respuesta será me llamo Bilal. Me llamo Bilal. Y si la pregunta como por ejemplo ¿cuál es tu nombre? La respuesta es, por ejemplo, mi nombre es Ahmed. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo te llamas؟ إذا نشوفوا هذا الفعل هذا منين جانا. سي يا te llamas. te llamas. يعني ما هو اسمك. Entonces el verbo es el verbo llamarse. Es el verbo llamarse. llamarse es un verbo reflexivo. هو واحد الفعل كما كنسموهم باللغه العربيه يعني كترجمه لوس فيربوس ريفليكسيفوس الافعال المنعكسه. llamarse لان هاد السي هادي كتغير لينا كما نشوفوها ابخي. muy bien. إن نحاولوا نكتبوا los pronombres personales. Los pronombres personales كاينه yo
perdón. Yo, tú, él. Bueno, هنشوفوا دابا la conjugación ديال هذا الفيربو llamarse. Entonces la primera persona yo, أنا, yo me llamo. Yo me llamo. ¿Eh? Tú te llamas. Tú te llamas. Él o bien ella se llama. Nosotros nos llamamos. Nosotros nos llamamos. Vosotros os llamáis. En el acento del med, ¿eh? Llamáis. Ellos, ellas se llaman. Muy bien. إذا كما كتشوفوا معايا هذا الفيربو كما قلنا es un verbo reflexivo يعني سي ترمينا كون اس اي يعني لاحظوا معايا هاد اس او على فان يعني الاكثريه ديال لي فيرب يعني كتلقى كيسالي بور اكزومبل يامار حيت كاين واحد الفيرب واحد الفعل اخر اللي هو يامار بلا هاد سي هادي يعني كنعنيو به نادى ينادي يعني كتعيط لشي واحد ولا هذا يامار بور تليفون اما هذا يامارسي يعني كنحتاجو الا بغينا نعرفوا بالاسم ديالنا ولا بغينا نسولوا على الاسم ديال شي شخص ما. انتم تلاحظوا معايا هاد اس سي شوفوا كيفاش كتحولوا في الضمير انا هاد سي كتولى مي انا اسمي مي يامو فانت او انت كتحول هذيك سي كتحول لتي تو تي ياماس. ال هو ايا هي سياما اسمه او اسمها كتحول لينا لسي. nosotros نحن nosotros nos llamamos يعني هاد سي في nosotros في نحن كتولى nos نحن اسمنا او اسمنا هو por ejemplo كنقولوا nosotros nos llamamos los por ejemplo los inteligentes. ¿Sí? Otro ejemplo, nosotros nos llamamos por ejemplo nos llamamos grupo de tigres. نحن اسمنا مثلا مجموعة النمور. nos llamamos حنا بحال قلتي كنتسماو بمجموعة النمور. muy bien. vosotros os llamáis. أنتم اسمكم os llamáis. ellos هم ellas هن se llaman muy bien. Muy bien. Ahora pasamos a la segunda pregunta. Pregunta, ça veut dire question, سؤال. Pasamos a la segunda pregunta que es ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? يعني كم هو عمرك? ¿Cuánto كم? كم هو عمرك? También tenemos otra forma اللي هي ¿qué edad tienes? كم هو عمرك؟ هاد الإضاد هادي هاد الكلمة بوحديتها كتعني اون فرونسي لاج العمر لاج نعم لاج إذاد كي إذاد تينيس يعني نقدروا نقولوا وحدة فيهم يعني لا ريسبويستا ديال هاد الدوش بريغونتاس كتكون على الشكل التالي tengo por ejemplo 28 o 29 años, 29 años, por ejemplo, años, أو لا كديرني على حسب كل عمر ديال كل واحد يعني tengo 29 tengo 20 tengo 30 años tengo 15 años يعني los números راه شفناهم في يعني في الدروس السابقة شفنا يعني الأرقام. muy bien. muy bien. إذا كما كتشوفوا معايا عندنا هاد الفيربو هاد الفعل هذا tienes cuántos años tienes وفاش كنجاوب أنا por ejemplo أنا عمري كذا وكذا yo tengo
29 años يعني tengo يعني هادو بجوجهم جوجهم يعني نفس الفيربو اللي هو por ejemplo نكتبو هنايا سي الفيربو tener الفيربو tener tener يعني يعني ليكيفالون تقريبا ديال لو فيرب افوار اون فرونسي ليكيفالون ديال لو فيرب افوار يعني في الفرنسيه كنقولوا جي 29 اون جي تينغو موي بيان. اذا كما كتشوفوا معايا يعني هاد الافعال هادو لا اللي شفنا يامارسي ولا تينير الفيربو تينير يعني مازال بزاف ديال الافعال ان شاء الله اللي غنشوفوهم يعني حنا غادي دقه دقه مازال غادي نديروا لهم حلقه يعني دروس خاصين ومازال غنتعمقوا ان شاء الله شويه بشويه في لا كونجوغاسيون ديال لوس فيربوس دي لا لينغوا اسبانيول. Muy bien. Pues la última pregunta, يعني السؤال الأخير, la última pregunta es ¿dónde vives؟ أين تسكن أو تقطن؟ ¿dónde كتعني لنا أين؟ أين؟ ¿dónde vives؟ يعني كجواب على هذا السؤال هذا لا بريغونتا هذه كنقولوا جو فيفو. نقدروا نديروا الضمير نقدروا ما نديروش يعني يعني بزاف في اللغه الاسبانيه كجواب مثلا على بعض الاسئله وهذا يعني نقدروا بلا ما نديروا يعني الضمائر. por ejemplo yo vivo por ejemplo en Marrakech. Yo vivo en Marrakech o bien yo vivo en Casablanca. Yo vivo, por ejemplo, en Madrid. Muy bien, muy bien. Entonces, vives o vivo يعني جاونا من الفيربو vivir فيربو vivir يعيش أو يسكن. إذا مازال إن شاء الله نشوفوا التصريف ديالو في دروس قادمة إن شاء الله. por ejemplo في la primera persona yo يعني الضمير الأول أنا كنقولوا yo vivo, tú vives, él, ella vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos, ellas viven. Muy bien. إذا وصلنا لنهاية la primera parte من الدرس هذا وإن شاء الله نتمنى تكونوا استفدتوا. hasta pronto يعني hasta la próxima الفيديو آخر إن شاء الله. hasta luego.